Hello students, I am Dr. Parag Sontakke, Assistant Professor, Department of English, Mahila Mahavidyalaya Karar. I am going to teach you offshore English in both semesters of BA first year. Before actually going to start the syllabus, we have to clear some basic points. Before actually studying English literature, you should know what is literature. So let us talk about literature first. From your childhood, you are learning this or that literature. Maybe Marathi literature, Hindi literature, means prose, poetry, drama, etc. Literature is the writing which expresses ideas, feelings, and emotions. So any writing is not called as literature. Meaningful writing is called as literature. Now, after clearing this, you should know the forms of literature. Literature comes to us through various forms. There are 4 forms. First form is poetry. Kavya, Kavita, we say in our mother tongue. Poems are sung. We sing Hindi film songs, Marathi film songs. We sing poems we like. Then second is drama or play. Natak. All the TV serials, all the movies are dramas or plays. They are always performed. Nowadays they are shoot. And we see the recording. We see that shooting in the form of movie or in the form of TV serials. Earlier we were going to the theaters to watch the drama. Third form of literature is novel or fiction. Kadambari. It is a long story of 400 pages, 300 pages, 800 pages. You might have seen a movie recently, Three Idiots, Amir Khan's Three Idiots. Actually, the movie is the adaptation of a novel. 5 Point Someone is the novel written by Chetan Bhagat. And you can remember earlier in the old days, guide film was made on our R.K. Nair's novel Guide. Devananda Vahidya Rahman played roles, which is a milestone in the history of Hindi film industry. The last form, fourth form, is prose. Prose is very short. Within a single sitting we can read prose. These are the 4 forms of English literature. Now let us see the next slide. Now see what are the contents of a poem. Poetry is always for singing purpose. Gane. We sing the songs in the gatherings. We play on the songs in the gatherings, college gatherings, school gatherings. Those are poems. Musical words are sung with the rhythm. Music is played and some singer sings a poem. Poetry needs certain words, musical words. म्हणून आपण म्हणतो की poets are born not made. कवी हा जन्मताच असतो. तो असा प्रशिक्षक देऊन तयार केला जात नाही. दुसरा जो फॉर्म आहे ड्रामा, आपण आता डिटेलमध्ये बघतो. हा परफॉर्मन्ससाठी, सादरीकरणासाठी. आधीच्या काळामध्ये आपण थिएटरमध्ये जात होतो नाटक पाहायला. आता नाटक आपल्या घरात आले. काय झाले? टेलिव्हिजन हॅज मेड आवर लिव्हिंग रूम्स थिएटर्स, TV serials, then movies,
आता नेटफ्लिक्स आले इंटरनेटचं, त्याच्यावर सुद्धा मूवीज वेगळे वेगळे लॉन्च केले जातात, नाही का. मूवीचे चॅनल सुद्धा आहेत, जसं की आपण बघतो की बरेच म्युझिक चॅनल्स आहेत, त्या म्युझिक चॅनल्समध्ये सगळे जे डिलिव्हर होतं ती पोएट्री झाली. ड्रामा जो आहे त्याच्यामध्ये ॲक्ट्स असतात, अंक, सीन्स असतात, दृश्य, आणि तो सादर केला जातो. त्यात कलाकार असतात, ॲक्ट्रेस आणि ॲक्ट्रेसेस. आधीच्या काळात हे थिएटरमध्ये व्हायचं, आता थिएटरला जाऊन कोणी पाहायला तयार नाही, कारण घरातच थिएटर आले. त्यामुळं हे 2 फॉर्म आपल्याला कळाले असतील. आता तिसरा फॉर्म बघूयात आपण. तिसरा फॉर्म जो आहे तो काय, नॉव्हेल, कादंबरी. इट इज फॉर लॉंग रिडिंग. मी तुम्हाला सांगितलं की बरेचसे शेकडो पानं असू शकतात, 100 पानाची असू शकते, 150 पानाची, 500, 800, 1000 पानाची एकच कथा असते. म्हणजे खूप जास्त पात्र असतात, कथानं खूप मोठं लांबलचक असतं, आणि मग वाचक जो आहे तर तो त्याच्यामध्ये टिपण ठेवून किंवा काहीतरी ओळख ठेवून ती वाचत असतो, की आज 10 पानं झाले, उद्या 20 पानं, 25 पानं, असं तो महिने वाचू शकतो, वर्षभर वाचू शकतो. ही एक लचक कथा आहे. आणि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट म्हणजे सिंपल नॅरेशन असतं. मी आत्ता सांगितलं की बऱ्याचशा कादंबऱ्या ज्या आहेत इंग्रजी लेखकांच्या, त्याचं रूपांतर हिंदी चित्रपटांमध्ये झालं आहे. गाईड आणि 3 इडियट्सचं उदाहरण मी तुम्हाला जस्ट आय हॅव गिवन. नाव द फोर्थ फॉर्म विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस धिस इयर, इट इज प्रोज, गद्य इन मराठी. इट इज फॉर शॉर्ट रिडिंग. शॉर्ट रिडिंग म्हणजे अतिशय संक्षिप्त. आपण एक 10 मिनिटात कथा वाचू शकतो, निबंध वाचू शकतो, आर्टिकल आहे, न्यूजपेपर्समध्ये आर्टिकल्स आहे, एक्स्ट्रॅक्ट आहेत. एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे महात्मा गांधीजींचं पुस्तक आहे, त्यातले 1-2 उतारे आपल्याला दिले धडा म्हणून, किंवा APJ अब्दुल कलाम आहेत, त्यांचे काही पुस्तकं आहेत प्रसिद्ध, त्यातले काही एक उतारे आपल्याला दिले. कंपल्सरी इंग्लिशला तुम्हाला हे बघायला मिळेल. तर त्याला काय म्हणायचं की प्रोज, ए शॉर्ट रायटिंग, रीड विथ ए सिटिंग, रीड विदिन ए सिटिंग. ही खूप थोडक्यात केलेलं लिखाण आहे. मग हे का झालं, औद्योगिकरण झालं दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर, आणि मग औद्योगिकरणामुळं लोकांकडे वेळ नाही, वाचायला वेळ नाही, मनोरंजन करून घ्यायला स्वतःचा वेळ नाही तितकासा. कारण साहित्याचं उद्देश काय की समाज प्रबोधन, पण कशाबरोबर, मनोरंजनाबरोबर. आधी ते मनोरंजन वाचनातून व्हायचं, आता वाचन आपण सोडून दिले, नाही का. आता न्यूजपेपरमध्ये 4 ओळी येतात, म्हणजे चारोळी. चारोळी काय, पोएट्री, 4 ओळीची कविता. आधीच्या काळात 24 पुस्तकांमध्ये कविता लिहायची इंग्रजी लेखक, 12 पुस्तकांमध्ये लिहायची. पॅराडाईज लॉस्ट, पॅराडाईज गेम, जॉन मिल्टन नावाच्या कवीने लिहिलंय इंग्रजी कवीने. आताच्या काळात 4 ओळी म्हणजे चारोळी वाचायला आपल्याला वेळ नाही, आपण इतके बिझी झालो. तर हे साहित्याचे 4 प्रकार आहेत. तुम्ही मराठी शिका, हिंदी शिका, संस्कृत शिका, पाली शिका, तुम्ही जगातली कुठलीही भाषा शिका, त्यामध्ये तुम्हाला हे साहित्याची 4 रूपं जे आहेत ते समजल्याशिवाय ती भाषा करू शकत नाही. त्या भाषेतलं कुठलेही साहित्य जे आहे तर ते तुम्ही वाचलं किंवा त्याचा आनंद घेतला तर तुम्ही कुठल्या तरी एका साहित्याच्या रूपाचा आनंद घेतला, नाही का. हे जे 4 रूप आहेत साहित्याची, हे 4 रूप फर्स्ट इयरला आपल्याला कळाले की सेकंड इयर, थर्ड इयरला आपल्याला काय होईल, ऑटोमॅटिकली यू विल अंडरस्टँड पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉव्हेल. Even in BA third year optional English, that is called as special English, you have separate papers. नॉवेलचं पेपर सेपरेट आहे, पोएटरचं पेपर सेपरेट आहे, कविताच फक्त त्या पेपरमध्ये, नॉवेलमध्ये फक्त कादंबऱ्याच आहेत. तर इथून पुढे 3 वर्षामध्ये तुम्हाला जी भाषा तुम्ही शिकाल त्या भाषेचं जे साहित्य असेल त्या साहित्यामध्ये 4 पैकी 1 रूप नक्की असेल. आणि अजून एक सांगू इच्छितो की आपल्याला कुठलंही पुस्तक सांगितल्यानंतर आपल्याला ते कुठला साहित्याचा प्रकार हे कळायला पाहिजे. आर्टिकल इन द न्यूजपेपर, व्हॉट इज इट, इट्स अ प्रोज, ए रायटिंग, a short writing, brief writing. What is it? It's a prose. Now this year we are going to study short stories. In this paper, in this semester, we are going to study 4 short stories. They are written by other language writers but translated in English. Short म्हणजे लघु
स्टोरी म्हणजे कथा, लघुकथा. आपण आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये बघतो की विक्रम बेताळाच्या कथा, साने गुरुजींच्या कथा, श्यामची आईची कथा, नाही का, अशा बऱ्याचशा पंचतंत्राच्या कथा, ह्या सगळ्या काय आहेत, शॉर्ट स्टोरीज आहेत. खूप थोडक्यात ती गोष्ट सुरू होते आणि लवकर संपते. पात्र कमी असतात, विषय कमी असतात, ती पटकन संपते. तर लक्षात ठेवा, तुम्ही टी व्हीवर सिरियल पाहत असाल तर तो ड्रामा आहे. तुम्ही टी व्हीवर गाणे पाहत असाल तर ते कवितेचा आस्वाद घेणं आहे. आणि तुम्ही मोठं पुस्तक एखादं कथानक वाचत असाल, दॅट इज नॉव्हेल. आणि तुम्ही जर न्यूजपेपर वाचत असाल किंवा शॉर्ट लिखाण वाचत असाल एक 5 मिनिटात 10 मिनिटामध्ये, तर ते काय झालं, प्रोज. तर हे साहित्याचे 4 प्रकार तुमच्या लक्षात आले असतील. हा पहिला व्हिडिओ आपला होता, यामध्ये बेसिक नॉलेज देण्याचा प्रयत्न केला. हे परीक्षेला येणार नाही, मात्र जोपर्यंत साहित्य म्हणजे काय आणि साहित्याची 4 रूपं जोपर्यंत समजत नाही, हे रूपं कशी एकमेकांपासून भिन्न आहेत हे समजत नाही, तोपर्यंत आपल्याला इथून पुढं जे साहित्य आपण शिकणार आहोत ते कळणार नाही. त्याच्यासाठी मी हा प्रयत्न केला. फर्स्ट इयरलाच तुम्हाला सुरुवातीला साहित्य म्हणजे काय आणि साहित्याची 4 रूपं मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितले. थांबूयात. पुढचा व्हिडिओ जो असेल तो आपण ॲक्च्युअली शिवाजी विद्यापीठाचा जो फर्स्ट इयर ऑप्शनल इंग्लिशचा सिलेबस आहे, दॅट वी विल सी. अँड दॅट वी विल सी द theory of short story and 4 short stories. Okay, thank you.